ഓക്കെ, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൻ്റെ തിയറി പാർട്സ് ആണ് നോക്കിയത്. തിയറി പാർട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ, എന്താണ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ, എന്താണ് ഒരു പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലോടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത്, അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ മാത്രമാണ് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ഉള്ളി റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ സ്മോൾ ആണ്. ഓക്കെ, ആ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയോഡ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത്. സോ ടുഡേ വി വിൽ ഡു സം പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ടു ദി പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ഡയോഡ് കറണ്ട്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഐ വി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിയതാണ്. സോ അത് തൊട്ട് തുടങ്ങാം. വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. സോ ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഡയോഡിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസിലും റിവേഴ്സ് ബയാസിലും നമ്മൾ നോക്കി. So consider this is in forward voltage, this is reverse voltage, this is forward current, and this is reverse current. So symbol of diode. This is anode and this is cathode. In forward bias it will be conducting like this. That means after a cut in voltage there is a sharp increase, this VC cut in voltage, and in reverse bias we have only a reverse saturation current, and that current is constant, this minus I0 minus I0. So ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ഡയോഡിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ, ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ലൈക്ക് ഇക്വേഷൻ. സോ ഡയോഡിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എപ്പോഴും തന്നെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഡയോഡ് കറണ്ട്, ദറ്റ് ഈസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ ഡയോഡ്. കൺസിഡർ ഐ ഡി ഈസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ ഡയോഡ്. Then the equation for diode current is I0, that is the reverse saturation current, e raised to, because it is an exponential curve, e raised to V by V divided by eta Vt minus 1. This equation is very important, diode current equation. This is the equation of current flowing through the diode. Okay, നമുക്ക് ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കാം. Where ID is diode current through the diode, and V is the voltage across the diode. Because consider this is the diode current, then this will be the voltage across the diode, potential across the diode. Okay. Then we can have eta value, that is the ideality factor. Ideality factor, that is a constant. It's a constant, and that is for germanium it is considered as 1, and for silicon diode it is considered as 2. It's a constant. Ideality factor is a constant, and Vt is the thermal voltage. And it is equal to, thermal voltage is proportional to the temperature, and it is kT by 2, that is K is Boltzmann constant, and it is the temperature in Kelvin, and Q is the charge of one electron, that is
Vt is approximately K and Q are constant. It can be taken as T by 11,600. In some of the problem, they will not give the Vt. You should find out the diode current. They will mention I0, reverse saturation current, voltage across the diode, and ideality factor. They will not represent the thermal voltage. They will say in problem it's in a room temperature. As we all know, in a room temperature, Vt is taken as not Vt is T is taken as 27 degrees centigrade at a room temperature. Then that is in Kelvin, we can be plus 273, that is 300 degree Kelvin. At a room temperature, we can take it 300 degree Kelvin. So at a room temperature, the Vt can be 300 by 11,600, that is approximately 25. It is not approximately 25.8 millivolt, and we can assume that this is 26 millivolt. Whenever in problem, they will ask at room temperature, you can take as if it is not given, you can approximately taken as 26 millivolt. That is important concept. നിങ്ങൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണണം. അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ടേക്കൺ ദ തെർമൽ വോൾട്ടേജ് ആസ് അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആസ് 26 മില്ലി വോൾട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ 26 മില്ലി വോൾട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. Exact value 25.8 something like the value you can assume. Okay, so this is the diode equation. ഇതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഡയോഡിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ that is proportional to the reverse saturation current and voltage across the diode, eta, and this thermal voltage. Okay, consider if it is in a reverse bias. നമ്മുടെ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്. വി നോ ദാറ്റ് ഇ റേസ് ടു എ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്. ഒരു ഇ റേസ് ടു ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഇതിപ്പം ഡയോഡിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. ഫോർവേഡ് ബയാസിലും റിവേഴ്സ് ബയാസിലും ഈ ഇക്വേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ഇ റേസ് ടു ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത്. ഈ റേസ് ടു ഒരു വലിയ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആസ് 0. സോ ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈ വാല്യൂ ഒരു 0 ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഡയോഡ് കറണ്ട് ദ ഐ ഡി ഷുഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു -I0. ദറ്റ് ഈസ് ദ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്. അപ്പം റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ഡയോഡിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ആയിരിക്കും. ദറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് reverse bias, the current through diode is equal to the reverse saturation current. Okay, it will not depend upon the thermal voltage, it will not depend upon the ideality factor, and it is also not depend upon the voltage across the diode. It is whenever the diode is in a reverse bias, there is only the reverse saturation current will flow. Okay, unless and until there will be a breakdown voltage, that is a peak inverse voltage. നമ്മളിങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിവേഴ്സ് ബയാസ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗണിലേക്ക് പോകുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ബ്രേക്ക് ആവും. കംപ്ലീറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ആക്ട് ആസ് എ ഡയോഡ്, നോർമൽ ഡയോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യില്ല. അതിലൂടെ ഒരു ഷാർപ്പ് കറണ്ട് പോകും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് വി ഫർദർ ഇൻക്രീസ് there will be a sharp increase. ആൻഡ് വെനെവർ നമ്മളൊരു നോർമൽ ഡയോഡിൽ ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് കൊടുത്ത് അതായത് നോർമൽ ഡയോഡിനെ നമ്മൾ റെക്ടിഫയർ ഡയോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോർമൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിനെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിലേക്ക് പോകുന്ന തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബിഫോർ ദിസ് വി ഹാവ് എ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ്, ഇറ്റ് ഈസ് PIV റേറ്റിംഗ്.
ദാറ്റ് വോൾട്ടേജിനെ പറയുന്നതാണ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ്. പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അതായത് മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോർമൽ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വോൾട്ടേജിനാണ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിനും കൂടുതലായിട്ട് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഒരു ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നോർമൽ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിലേക്ക് പോകും. സോ ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൻ. ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഫർദർ ആയിട്ട് ഈ ഡയോഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും കാണിക്കില്ല നോർമൽ ഡയോഡ്. അതായത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിലേക്ക് വൺസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാർജ് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫ്ലോ. ദെൻ പിന്നെയും ആ ഡയോഡ് എടുത്ത് ഇനി ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ല കാണിക്കുന്നത്. ആ ഡയോഡ് ബേൺ ഔട്ടായി പോകും. സോ നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ഡയോഡ് മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വരെയായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാറില്ല നോർമൽ ഡയോഡിൻ്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, സോ അത്രയാണ് നമുക്ക് ഡയോഡിൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളൂ. ഇനി സം സ്പെഷ്യൽ ഡയോഡ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് സെനർ ഡയോഡൊക്കെ നമ്മൾ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിനും അക്രോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിനും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഡയോഡ്സ് ഒക്കെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് പിന്നെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് എത്ര കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഈ വോൾട്ടേജ് മാത്രം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും. കറണ്ട് കൂടും, അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കൂടും. ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് when we go through the Zener diode. Okay, anyway, തെർമൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് എൻ എനർജി. അപ്പോൾ അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് തെർമൽ വോൾട്ടേജ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ കേസിനകത്ത് തെർമലി ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരിയേഴ്സോടെ ഉണ്ട്. അപ്പം തെർമലി ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരിയറോടെ ഉള്ള കാരണമാണ് ഈ ഡയോഡിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്ത് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് കയറി വന്നത്. ഓക്കെ, തെർമലി ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഒരു ചാർജ് അത് K/Q ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ആ K ഒരു ബോൾട്ട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. Q എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ഓഫ് 1 ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ആ K/Q കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ VT/T/11600 ആ K/Qൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് 11600. നിങ്ങൾക്കറിയാം ബോൾട്ട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ആ കോൺസ്റ്റൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂ Qൻ്റെ വാല്യൂയോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 1/11600 എന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ കറണ്ട് ത്രൂ ദി ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ദിസ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺലി ഓൺ ദി ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് അത് കൂടുക. സോ ദ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കറണ്ടാണ്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി potential across the diode and the Boltzmann constant or some ഒരു വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഓൺലി ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇത് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണേണ്ടത് അറ്റ് എവരി 10 degree റൈസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ കറണ്ട് ഗെറ്റ് ഡബിൾഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് 2-3 വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാമിനൊക്കെ. റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഗെറ്റ് ഡബിൾഡ് ഫോർ എവരി 10 degree centigrade of rising temperature. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ 10 degree സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ എൻ്റെ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് 1 നാനോ ആംബിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 20 degree സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി 2 നാനോ ആംബിയർ. ഓക്കെ, യു ഡോണ്ട് കൺസിഡർ അബൌട്ട് ദി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി ഡയോഡ്, അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇത് ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് 10 ഡിഗ്രിയിൽ 1 നാനോ ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ അത് 20 ഡിഗ്രിയിൽ 2 നാനോ ആംബിയർ ആയിരിക്കും, 30 ഡിഗ്രിയിൽ 4 നാനോ ആംബിയർ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എവരി 10 degree റൈസിങ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ഗെറ്റ് ഡബിൾഡ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. I0 T2
that is the reverse saturation current is equal to I0 T1, that is previous temperature ഉണ്ടാകുന്ന ആ കറണ്ട് 2 raised to T2 minus T1 divided by 10 degree. 10. So this will be the equation. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ 2ൻ്റെ പവർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ എവരി 10 ഡിഗ്രി ഇതിനകത്ത്. അപ്പം ഓക്കെ, സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡയോഡ് ഈസ് 1 nano ampere അറ്റ് 10 degree. വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറൻറ്റ് അറ്റ് 40 degree? അപ്പോൾ 2 × 2 raised to 3 ആയിരിക്കും. 2 raised to 3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8 nano ampere ആയിരിക്കും 40 ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. Then as we already discussed in digital circuit, ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വിച്ചായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഡയോഡിൻ്റെ, നോർമൽ ഡയോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഏറ്റവും വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോർമൽ ഡയോഡ്, നോർമൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്. നോർമൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിനെ റെക്ടിഫയർ ഡയോഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് എ സി ടു ഡി സി. റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് റെക്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി അലോ ടു ഫ്ലോ ഫോർവേഡ് കറണ്ട്. ഫോർവേഡ് കറണ്ട് മാത്രമാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ, റിവേഴ്സ് കറണ്ട് അനുവദിക്കില്ല. റിവേഴ്സ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രാം നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. റിവേഴ്സ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലി എ സ്മോൾ കറണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദിസ് ഫോർവേഡ് കറണ്ട്. ഫോർവേഡ് കറണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ, റിവേഴ്സിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ്. സോ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ മാത്രം കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് സൈക്കിൾ മാത്രം. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു എ സിയിൽ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളും ഉണ്ട്. ഐദർ ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി കണ്ടക്ട് ദ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഓർ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡയോഡ്. ഡയോഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡയോഡിന് കുറേ അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. സോ വി ക്യാൻ ഹാവ് ഡയോഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ. അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ഉണ്ട്. ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ചായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു. റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ നോർമൽ ഓപ്പൺ സ്വിച്ചായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ, സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ, തേർഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷനിൽ ഡയോഡിനെ എടുക്കുക ഒരു സ്വിച്ചായിട്ടാണ്, നോർമൽ സ്വിച്ച്. Will be act as a normal switch. The diode can be act as a normal switch. So this is the switch. ആ സ്വിച്ചിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? സോ അതിൻ്റെ IV ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുക. ഇൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് പ്ലസ് വിയിൽ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടക്ട്. അതിനൊരു ഈ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോപ്പ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഈവൻ ഒരു സ്മോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ യു ക്യാൻ ബി അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടക്ട്. സോ വിൽ ബി ലാർജ് കറണ്ട്. ഇൻ ഒരു സ്മോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ വരെ ലാർജ് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതിലൂടെ ഒരു ലാർജ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അത് ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ദർ ഇസ് നോ ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും ഡയോഡിന് ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ല. ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. So in a reverse bias there will be no current. So in a diode approximation, first approximation is an ideal diode approximation. In ideal diode, perfectly ideal diode is in forward bias, a large current will flow. In a reverse bias no current will be flow. Minus I is 0. This is the first approximation. So in ideal case, perfectly ideal case,
ideal case. That is the first approximation. Okay. So in the second approximation, and this is the second approximation. We can take the diode can be taken as a switch type, and also there will be a drop, and that drop is a cut-in voltage. And so there is a VC also. There is a switch and VC. Switch and VC means, and അതിൻ്റെ IV characteristics എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിൻ വോൾട്ടേജിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. ആ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം ഒരു കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് വരെ ഈവൻ ദ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് വരെ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും, ഒരു കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ആ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജിന് ശേഷം കറണ്ട് സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഈ ഒരു സെല്ല് വെച്ചിട്ട് അത് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് ശേഷം ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അതുവരെ ഒരു ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ഇൻ ഐഡിയൽ കേസ്. ഓക്കെ, so this is the second approximation. In the second approximation, even diode forward bias ആണെങ്കിൽ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് വരെ അതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല. കട്ടിൻ വോൾട്ടേജിന് ശേഷം ഒരു ലാർജ് കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫ്ലോ. That is the second approximation. And in the third approximation, we can have a switch, we can have a cell, and we can have a resistor too. And this resistance is also small resistance, and in that the IV characteristics should be, there is a cut-in voltage വരെ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസിലും it is similar, and in സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കും. ഫോർവേഡ് ബയാസ് സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആവും, ബട്ട് ഇൻ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഒരു 0 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഒരു റിവേഴ്സിൽ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെല്ല് പോലെയാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ we can have a resistance. Whenever we are applying a resistance, the VI relation having a slope is like this. So this is the cut-in voltage. This is the third approximation. Okay, ചിലപ്പോൾ ഒരു തവണ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ, സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ, തേർഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ, ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് ഇത് ഡയോഡിൻ്റെ ഏത് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണെന്ന് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഐഡിയൽ കേസാണ്. സെക്കൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷനിൽ ഒരു കട്ടിൻ വോൾട്ടേജിന് ശേഷം മാത്രമേ കറണ്ട് കൂടുള്ളൂ. തേർഡ് അപ്രോക്സിമേഷനിൽ ദർ വിൽ ബി എ ലീനിയാരിറ്റി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ കം ടു ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. 1. Calculate the current through 1K resistor. ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തതാണ്. സോ യു ഷുഡ് ഡു മോർ കെയർഫുള്ളി. സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാമാണ്. Voltage across the diode, and there will be a 10 volt where ID is equal to VD minus 0.7 divided by 500. If V is greater than 0.7 voltage,
and equal to 0 whenever V is less than 0. Okay, this was the question. Calculate the current through 1K resistor. 1K resistor പോകുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കി. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. And here there is a relation, ID and VD relation. ID is equal to VD minus 0.7 divided by 500 whenever the V is greater than 0.7 volt, and it is equal to 0 whenever V is less than 0. And here we know that V should be greater than 0.7 because we are applying a 10 voltage supply here. 10 voltage supply ആണ്. ഉറപ്പായിട്ടും VD എന്ന് പറയുന്ന forward bias ആയിരിക്കും. So the ideal relation VD and ideal relation should be this one. നിങ്ങൾ അതിനെ ചെയ്ത് നോക്കി എത്ര കിട്ടിയെന്ന് പറയണം. എത്ര കിട്ടി? എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക? കിർച്ചോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. KVL. ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ അതിൻ്റെ ആൻസർ? ഞാൻ ചെയ്യണോ ഇതാ? ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് പോവാം. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 10 വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് യു അപ്ലൈ KVL, ഇഫ് യു അപ്ലൈ KVL ഇസ് എ ലൂപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് KVL അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? 10 വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 വോൾട്ടേജ് എവിടെയൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്? ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നത് എത്രയാണ്? ID ഇൻറ്റു 1K. ദറ്റ് ഈസ് ID ഇൻറ്റു 1K ആണ് അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നത്, പ്ലസ് VD ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ what is the relation of ID? The ideal relation is VD minus 0.7 divided by 500 plus VD, 10 voltage, and from that you will get VD is equal to divided by 500 is into 1K, and here, sorry, the problem in that 500 into 1K under, that is 1000 plus VD. So that means this is 2 divided, so that is 2 VD minus 1.4 plus VD, that is 3 VD minus 1.4, that is 3 VD minus 1.4 is equal to 10. That is VD is equal to 3.8 volt. You will get. Okay. Once you will get VD, you can easily find out ID. It is ID is equal to VD minus 0.7 divided by 500. 3.8 minus 3.1 divided by 500, that is 6.2
2 milliamp. And here the asking question is current through 1K resistor. Current through 1K resistor is the diode current. Diode current 1K resistor. There is no other branch, so the same current will flow through 1K. So the diode current will be 6.2 milliamp. Okay, clear ആയില്ലേ? ഈ problem clear ആയില്ലേ? We have a similar problem that you should do by yourself. ഞാനിത് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ problem മാത്രം തരാം. So the IV relation, voltage and current relation of diode is given, and that is equal to ID is equal to VD square plus 2VD, and ID is equal to 0. Here VD should be greater than 0 voltage and VD is less than 0 voltage. Okay, it's the ID and VD relation, and this one, what is the value of VD? That was the question, and the diagram is 1 ohm resistor. You can have VD voltage is the diode. You can have the 10 voltage supply. This is another problem. You should find out the VD value. Similar right, കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിന് എന്ത് ചെയ്തോ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിൽ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രം കിട്ടും. അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷന് 2 വാല്യൂ കിട്ടും. അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ടേക്ക് ചെയ്യുക. ആ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ VD എന്ന് പറയുന്നത്. So you will get a quadratic equation because it is ideal relation is in the form of a quadratic equation. So അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുക, അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രം എടുക്കുക. പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നോർമൽ ഡയോഡിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അപ്പം നോർമൽ ഡയോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റെക്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, കാരണം എന്താണ്, AC-നെ DC ആക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പം എന്താണ് റെക്ടിഫയർ? നിങ്ങൾക്ക് മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കാനുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ. ഒരു റെക്ടിഫയറിൻ്റെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്താണെന്നൊക്കെ. എന്താണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് റെക്ടിഫയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. We can have 2 types of rectifier, half wave rectifier and full wave rectifier. Okay, so the rectifier, there are 2 types. One is half wave rectifier, and also we can have full wave rectifier. And this full wave rectifier can be either having bridge rectifier, different type, bridge rectifier, then we can have center tap transformer type center tap rectifier. Center tap transformer rectifier. There are 2 types. Okay. We can have half wave rectifier, full wave rectifier, and full wave rectifier is also again classified into bridge rectifier and center tap rectifier.
So first of all, we will go for half wave rectifier. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്താണെന്ന്. അപ്പം നമ്മളൊരു ഐഡിയൽ കേസിലാണ് ഡയോഡിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ we know that it's an AC main. We down to നമുക്കൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട്. കൺസിഡർ ദിസ് ഇസ് AC main 230 വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ, ഇപ്പോൾ 5 വോൾട്ടേജ് വേണ്ടെങ്കിൽ 5 വോൾട്ടേജിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാവും. ദെൻ വി ക്യാൻ ഹാവ് എ നോർമൽ ഡയോഡ്, normal rectifier diode.